सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज की वीडियो में असी हड़प्पा सभ्यता बारे गल करन जा रहे हैं। वैसे दोस्तों इतिहास का ये चैप्टर 3 हैगा। इस तो बाद भी आप काफ़ी सारिया क्लासेस में डिस्कस करांगे, बट अज की क्लास में आप हड़प्पा सभ्यता बारे डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टेट एंड CTET के एग्जाम लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। सो तुसी बड़े ही ध्यान नाल इस क्लास को समझना है। तो वीडियो में शुरू करने तो पहला जेकर तुसी अपने इस चैनल को हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सबसक्राइब कर लियो जी। तो आने वाली वीडियोज़ में मिस ना कर ली, जो बेल आइकन होएगा जी उन्होंने भी प्रेस कर लियो। शुरू करते हैं अज की अपनी वीडियो में। अज के चैप्टर का नाम है जी हड़प्पा सभ्यता, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में आप पंजाबी में कहने हैं जी सभ्यता। वैसे दोस्तों यदा एप्रोक्सीमेट आप टाइमलाइन नहीं दस सकते, बट आप मन के चल सकते हैं कि अज की क्लास में आप 3000 BC तो लैके लगभग 1900 BC तक दी जिहड़ियां गल्लां ने जी वो आप करांगे। सो ये आप कोशिश करांगे कि सारिया गल्लां डिस्कस कर लिया जाए। तो मतलब कि आप जो कुछ अज पढ़न जा रहे हैं, जी भी मतलब सभ्यता हैगी आ जिहड़ी कि भारतीय सब कॉन्टीनेंट दे विच विकसित हुई सी। मन्निया यह जाता कि यह सभ्यता लगभग 7000 साल पहला तो ही मतलब यदा जिहड़ा विकास है जी वो होना शुरू हो गया सगा। तो ये तुहानूं किहड़े पार्ट विच वेखण नूं मिलदी हैगी है जी, ये तुहानूं मिलदी है नॉर्थ वैसटर्न पार्ट दे विच। नॉर्थ वैसटर्न नूं आपां पंजाबी विच कहने आ जी उत्तरी पश्चिमी भाग दे विच भारतीय सब कॉन्टीनेंट दे तुहानूं इस हिस्से विच तुहानूं ये जिहड़ी सभ्यता हैगी है जी हड़प्पा सभ्यता की जेकर आपां गल करदे हां तो इहदे विच तुहानूं ये सभ्यता वेखण नूं मिलदी है जी। तो इहदे विच किहड़े-किहड़े पार्ट ने एंड किन्हां नदियां दे विच ये जिहड़ी तुहानूं सभ्यता हैगी है जी ये वेखण नूं मिलदी है। सो जिहदे विच आपां नूं मेन गल वेखण नूं मिलदी है जी जिहनूं तुसीं सिंधु नदी कहंदे हो ना, जिहनूं तुसीं इंग्लिश विच इंडस कहंदे हो। इंडस जिहड़ी नदी हैगी आ, सिंधु नदी ते जिहड़ी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी जिहड़ी है जिन्हों अज के टाइम विच घग्गर नदी कहा जाता जी, ये विच वाला जिहड़ा एरिया हैगा इनू ही तुसी की कहने हो जी, इनू ही तुसी मतलब जिहड़ी सिविलाइजेशन हैगी सभ्यता हैगी आ इहदा तुसी नाम दिंदे हो। इहदे विच किहड़े-किहड़े तुहानूं जिहड़ियां थावां ने वो वेखण नूं मिलदियां ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तुहानूं इन्हां गल्लां बारे बहुत चंगी तरह पता होना चाहिए है। अज की क्लास विच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी, इहदे विच बहुत सारा डाटा हैगा जी। मान लो जेकर तुहानूं कोई डाटा नहीं याद हुंदा तो तुसी इस वीडियो नूं 3 तो लैके 4 बार तुसी रिपीट करके वेखना है, तुहानूं सारियां ही गल्लां चंगी तरह रट जाणगियां। हुण आपां गल कर रहे सीगे कि जिहड़ी भी आपां सभ्यता पढ़न जा रहे हां उहदे विच किहड़े-किहड़े जिहड़े एरिया हैगे आ, किहड़ियां-किहड़ियां थावां ने ये तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने। अज दी जेकर आपां गल करिए अज दे टाइम दे विच इन्हां दा की नाम हैगा जी, इहदे बारे भी आपां गल कर लैंदे हां। सब तो पहला है जी पाकिस्तान, पाकिस्तान दे नाल है जी पंजाब, पंजाब दे नाल है जी हरियाणा, हरियाणा दे नाल है जी राजस्थान एंड गुजरात। ते कुछ पोर्शन तुहानूं यूपी का जिहड़ा वैसटर्न पार्ट जेकर आपां गल करिए, कुछ पोर्शन उत्तर प्रदेश का जिहड़ा पश्चिमी एरिया हैगा जी वो भी आउंदा है, ते सदन जिहड़ा अफगानिस्तान हैगा जी, ठीक है जी, जिहड़ा दक्षिणी अफगानिस्तान हैगा जी कुछ एरिया उहदा भी आउंदा है। एक बार आपां दोबारा तो रिपीट कर लैंदे हां कि ये जिहड़ी तुहानूं सभ्यता वेखण नूं मिलदी है ये तुहानूं सिंधु नदी एंड सरस्वती नदी दे विच वाला जिहड़ा पोर्शन तुहानूं वेखण नूं मिलदा हैगा जी उहदे विच ये तुहानूं सभ्यता वेखण नूं मिलदी हैगी है जी। एंड इस दे नाल तुहानूं पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वाला जिहड़ा मेनली एरिया हैगा ते वैसटर्न यूपी भाव कि जिहड़ा पश्चिमी यूपी हैगा ते कुछ सदन अफगानिस्तान दक्षिणी जिहड़ा अफगानिस्तान का कुछ एरिया हैगा जी, इहदे विच ये तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने थावां। मिस्र की सभ्यता नालों ये जिहड़ी सभ्यता सीगी जी ये 25 गुणा वड्डी सीगी। जेकर आपां गल करिए जिन्नियां भी पिछलियां सभ्यतावां तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने जी, भावें वो इजिप्ट या फिर मिस्र की सभ्यता होवे या फिर वो मेसोपोटामिया की सभ्यता होवे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता होवे या फिर चीन की सभ्यता होवे, ये जिन्नियां भी अजकल तुहानूं सभ्यतावां वेखण नूं मिलियां ने जी ये तुहानूं नदियां दे मतलब कंढे ही या फिर नदियां दे किनारे ही वेखण नूं मिलदियां ने। मतलब कि जिन्नियां भी सभ्यतावां विकसित होईयां ने क्योंकि वो नदियां दे किनारे होणगियां, जिहदे करके उत्थे वाले जिहड़े लोग होणगे जी उत्थे उन्हां नूं फसलां ग्रो करन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि लोग इन्ने ज़्यादा समझदार हैगे सी भी उन्होंने पता सी जेकर सानू पानी ना मिलिया तो असीं मर जाएंगे, फसलों लिए भी पानी चाहिए हैगा क्योंकि उदों तो नलके नहीं होंदे सी ना, उदों मतलब नदियां ते ही निर्भर रहना पैंदा सीगा उन्होंने, या फिर उन्होंने जिहड़े पशु वगैरह रखे होंदे सीगे उन्होंने भी पानी पियाउणा हुंदा सीगा, खुद दियां भी उन्हां दियां नीड सीगियां, जिहदे करके जिन्नियां भी तुहानूं इतिहास विच सभ्यतावां वेखण नूं मिलदियां ने। मैं आपां गल कर ही लई आ मिस्र की सभ्यता होवे, मेसोपोटामिया की सभ्यता होवे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता होवे, चाइना की सभ्यता होवे, ये किहड़ियां-किहड़ियां नदी के किनारे तुहानूं स्थित ने जी, कंढे स्थित हैगियां, इहदे बारे भी आपां जरूर गल करांगे। जिवें कि रिवर नील के नेड़े जिहड़ी तुहानूं सभ्यता वेखण नूं मिलदी हैगी जी उहनूं तुसीं मिस्र या फिर इजिप्ट की सभ्यता कहंदे हो। जिहड़ी टिग्रिस ते यूफ्रेट्स की जिहड़ी सभ्यता हैगी आ, दजला ते फरात इहनूं कहने आपां,
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਵ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਤੇयांगसी ਕਿਆਂਗ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ। ਹਵਾਂਗ ਹੋ यांगसी ਕਿਆਂਗ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਸਰਸਵਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਇੰਡਸ ਸਰਸਵਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫੇਮਸ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ 3000 BC ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1900 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 1900 BC ਦੀ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1900 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਗੈਟਿਕ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਬੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੜੱਪਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਂਟਗੋਮੈਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1921 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 1921 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਨਹੂਦੜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਨਹੂਦੜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲੀਬੰਗਨ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਠਾਥਲ, ਬਨਵਾਲੀ, ਕੁਨਾਲ ਤੇ ਰਾਖੀਗੜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੀਠਾਥਲ, ਬਨਵਾਲੀ, ਕੁਨਾਲ ਤੇ ਰਾਖੀਗੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਥਲ, ਰੰਗਪੁਰ ਐਂਡ ਧੋਲਾਵੀਰਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਥਲ, ਰੰਗਪੁਰ ਐਂਡ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਘੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਬਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਲਾ, ਬਾੜਾ ਕੋਟਲਾ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਪਨਗਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾੜਾ ਕੋਟਲਾ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਹਿੜਾ,
ठीक है जी। रोहिड़ा नाम की भी एक जगह हैगी संगरूर दे विच, इत्थे भी आपां नूं इस सभ्यता बारे कुछ ना कुछ पता लगता हैगा जी। आपां कुछ गल कर ली सीगी, इन्हां थावां नूं तुसीं चंगी तरह सुन लेना हैगा जी। वीडियो नूं पॉज करके या फिर वीडियो नूं दोबारा प्ले करके तुसीं इन्हां थावां नूं जरूर वेख लिओ, क्योंकि ये सारियां चीज़ां हैगियां सी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैगियां। ये मैप बनिया होया जी, तुसीं वीडियो नूं पॉज करके तुसीं इन्हां दी लोकेशन वेख लिओ। जिवें कि हुणे आपां मीठा थल की गल कीती सीगी, ये कित्थे है जी। इस तो बाद आपां हड़प्पा की गल कर रहे सीगे। इस तो बाद आपां गल कीती सीगी जी चनहूदड़ो की। उस तो बाद आपां रंगपुर की भी, जिवें कि गुजरात में तुहानूं वेखण नूं मिल रहा ना। उस तो बाद लोथल की भी आपां गल कीती सीगी। इत्थे तुसीं वेख सकदे हो संघोल, जिहड़ा कि हुणे आपां ये भी वेख के हटे सीगे। मतलब कि ये तुहानूं कोटला निहंग खां रोपड़ दे विच ये सारियां ही चीज़ां नूं तुसीं बड़े ही ध्यान नाल वीडियो नूं पॉज करके बाद विच वेख लेना हैगा जी। जिवें कि इत्थे कृष्णा नदी हैगी आ, कावेरी नदी है, महानदी हैगी है, रिवर्स ने जिहड़ियां इन्हां बारे भी दस्सिया गया। हुण आपां गल कर लैंदे आ कि जिहड़ी हड़प्पा सभ्यता सीगी पंजाब दे विच, जिहड़ा आर्कोलॉजिकल जिहड़ा डिपार्टमेंट हुंदा, मतलब कि जिहड़ा खुदाई वगैरह की जिहड़ी जांच करनी हुंदी आ कि हाँ भी वेखदे आ कि इस तो पहलां इत्थे की कुछ हैगा सी। उन्होंने मतलब जो खुदाई वगैरह की तो उन्होंने कुछ थावां नूं लभ्या जिहड़े कि हड़प्पा सभ्यता तो संबंध रखते सीगे। इन्हां विच कुछ थावां ने जी, जिवें कि आपां संघोल की हुणे गल कीती सीगी, जिहड़ा कि लुधियाणे जिले विच हैगा जी। उस तो बाद आपां रोहिड़ा की गल कीती, जिहड़ा कि तुहानूं संगरूर जिले विच वेखण नूं मिलदा है। सुनत नाम की जगह हैगी जी, ये भी तुहानूं लुधियाणा विच वेखण नूं मिलदी है। कोटला निहंग खां भी बारे भी आपां गल कीती सी, जिहड़ा कि तुहानूं रोपड़ जिले में वेखण नूं मिलता है। उस तो बाद आ गया जी बनवाली, ये भी तुहानूं हिसार जिले में हरियाणा दे विच वेखण नूं मिलता हैगा। इस तो बाद आपां गल करांगे जी कि टाउन प्लैनिंग किहो जी हुंदी सीगी, कि लोग जिहड़े हुंदे सीगे वो किस तरह के शहरां दे विच रहिंदे हुंदे सीगे, किस तरह के शहर बना के रहिंदे हुंदे सीगे। पहलां आपां गल कर लैंदे आ संघोल दी। हड़प्पा सभ्यता विच पंजाब दे विच मेनली जिहड़ियां थावां ने जी, उहदे बारे आपां जरूर गल करांगे। सारेयां नालों पहली जगह हैगी जी संघोल। संघोल कित्थे है जी, हुणे आपां गल करके हटे सीगे। संघोल नाम की जगह हैगी है जी लुधियाणा विच, लुधियाणा जिले दे विच ये तुहानूं जगह वेखण नूं मिलदी हैगी आ। ते इहनूं इस शहर की जिहड़ी खुदाई हैगी आ वो किहदे द्वारा की गई सीगी, वो एस तलवार नाम के परसन हैगे ने जी, ते RS बिष्ट नाम के परसन ने। कौन ने जी, SS तलवार ते RS बिष्ट ने 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਂਡੇ, ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੋਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੋਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਹਿੜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਹਿੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1976 ਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1976-77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਿੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਿੜਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਤ ਦੀ। ਸੁਨਤ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਨਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭਾਵ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ YD ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ। YD ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ 1953 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ YD ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੀਡਸ ਐਂਡ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ मतलब कि ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ मतलब कि ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ मतलब ਹੜੱਪਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨਸ ਵੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਨਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਨਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। RS ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਠਾਥਲ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। मतलब ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਨਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतलब कि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ मतलब कि ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ मतलब ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਤਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਿਚਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ। ਅਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ है ना। चारे पासों जो आप किसी पार्ट में किलेबंदी कर दें तो किलेबंदी करने की लोड़ भी की है। किलेबंदी इस करके की जाती सी कि कोई होर जिहड़ा देश का राजा हो या फिर कोई होर अतवादी टाइप या फिर कोई होर लुटेरे वगैरह हमला ना कर देन जिहदे करके ये किलेबंदी कर देंदे सीगे। किलेबंदी करन दे नाल इह किहड़ा पार्ट करदे सीगे तुसीं इस गल दा ध्यान रखियो अपर पार्ट नूं करदे सीगे ते अपर जिहड़ा पार्ट हुंदा सीगा इह थोड़ा जिहा तुहानूं उचाई ते भाव कि थोड़ा जिहा उत्ते तुहानूं वेखण नूं मिलदा सीगा ते इत्थे कुछ तुहानूं बिल्डिंग्स वेखण नूं मिलदियां सीगीਆਂ। किहदे घर वेखण नूं मिलदे सीगे जी? इत्थे तुहानूं कुछ बिल्डिंग्स एंड घर वेखण नूं मिलदे सीगे जिहड़े कि राज कर रहे हुंदे सीगे उस शहर दे विच, जिहड़े कि उस शहर दे विच राज करदे सीगे उन्हां दे घर उपर वाले पार्ट विच वेखण नूं मिलदे सी। इन्हां उपर वाले पार्ट्स दी किलेबंदी भी कीती जांदी सीगी ते मतलब कि वधिया बना के रखिया जांदा सीगा। बट जिहड़ा लोअर पार्ट हुंदा सीगा, जिहड़ा निचला शहर हुंदा सीगा ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਚਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਪਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। मतलब कि 90 डिग्री के कोण ते एक दूजे नूं ये गलियां ते सड़कां कटदियां सीगियां ते इन्हां दे जिहड़े घर हुंदे सीगे जिहड़ियां मेन सड़कां हुंदियां ने ना
मान लो कि इत्थे किसी का घर हैगा ते उन्हां दे जिहड़े घर ने उन्हां दे जिहड़े दरवाजे ने वो मेन सड़क ते नहीं सी खुलदे हुंदे। इत्थे इन्हां ने मैंशन गल कीती हुई आ कि इत्थे इहो जिहा कोई भी घर नहीं सी जिन्हां दे जिहड़े डोर्स ने जिन्हां दे जिहड़े बूहे ने वो मेन रोड ते खुलदे होण। एंड जेकर आपां ड्रेनेज सिस्टम की गल करिए जिहड़ा कि इन्हां दा पानी दा जिहड़ा सिस्टम हुंदा सीगा, मान लो कि जिहड़ा घरां दे विच जिहड़ा आपां पानी वरतदे आ हुण बाहर किते ना किते नालियां दे थ्रू ही जांदा ना, सो इन्हां दे टाइम दे विच भी जिहड़ा इन्हां दा सिस्टम सीगा काफ़ी ज़्यादा एडवांस सी। एडवांस तो भाव यह है कि इत्थे इन्हां ने कुछ इहो जिहियां नालियां बनाईयां सीगियां जिहड़ियां कि हवा नाल ही साफ हो जांदियां सीगियां, कोई इन्ना गंद जिहा नहीं उत्थे मतलब खलारा नहीं सी पैंदा हुंदा। ते इत्थे इन्हां ने जिहड़ियां इन्हां दियां जिहड़ियां ड्रेन्स हुंदियां सीगियां जिहड़ियां नालियां हुंदियां सीगियां ये दोवां साइडां तो ढकियां हुंदियां सीगियां ते अंडरग्राउंड दे विच इन्हां ने सारा कुछ ही बनाया होया सीगा। ते मतलब कि बाहर इन्हां दा जिहड़ा भी गंदा पानी हुंदा सीगा वो बाहर दे जिहड़े शहर सीगे मतलब कि शहर तो बाहर चला जाता हुंदा सीगा। ठीक है जी, मतलब कि इन्हां ने बहुत वधिया पानी के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा वधिया इन्हां ने काम किया होया सीगा। ते इत्थे जिहड़े इन्हां दे घर बनाए हुए सीगे, आपां घर दी तां गल कीती नहीं कि घर काहदे नाल बनाए हुए सीगे, इन्हां ने बेक्ड ब्रिक्स नाल बनाए हुए सीगे। बेक्ड ब्रिक्स की हुंदियां ने जिहड़ियां कि पक्कियां इट्टां हुंदियां ने जी, उहदे नाल इन्हां ने आपदे घर बनाए हुंदे सीगे ते लकड़ां दी भी इहदे विच वरतों कीती गई सीगी। स्टोन्स की जेकर आपां गल करिए इन्हां दे घरां विच जिहड़े पत्थर हुंदे ने वो बहुत घट या फिर बहुत ना दी मात्रा दे विच इन्हां ने पत्थर यूज़ कीते हुंदे सीगे, मतलब बहुत यूज़ करदे सीगे, बहुत घट करदे सीगे। ते इत्थे जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े हाउस हुंदे सीगे उत्थे तुहानूं काफ़ी सारे कमरे वेखण नूं मिलदे सी। जिहड़े घर हुंदे सीगे वड्डे घरां दे विच वड्डे बहुत सारे कमरे वेखण नूं मिलदे सीगे। मान लो कोई छोटा कमरा बनाया होया ते छोटे कमरे विच तुहानूं एक या दो कमरे उत्थे तुहानूं वेखण नूं मिलदे सीगे। हर कमरे दे विच हर घर दे विच तुहानूं एक किचन एंड बाथरूम वेखण नूं मिलदा सी। हर घर दे विच या फिर कमरे विच तुहानूं एक किचन या एक बाथरूम वेखण नूं मिलदा सीगा। जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े घर हुंदे सीगे जी इत्थे मतलब कि कुछ वधिया जिहा मतलब सिस्टम बनाया होया सीगा, मतलब दो दो मंजिलां इन्हां दे घर जिहड़े सीगे जी वो बनाया होया सीगा। भाव कि उत्थे तुहानूं खूह वगैरह की जिहड़ी फैसिलिटी हैगी आ, जिवें कि अजकल आपां नलके ला लैंदे आ या फिर कोई होर मोटर वगैरह लगा लैंदे आ, सो उत्थे जे मान लो किसी ने घर बनाया होया दो मंजिला उत्थे तुहानूं खूह वगैरह की फैसिलिटी वेखण नूं मिलदी सीगी। ठीक है जी, क्योंकि पानी का उदों उही सोमा हुंदा सीगा ते नदियां हुंदियां सीगियां, सो उन्होंने खूह वगैरह भी उत्थे बिल्ड कीते हुंदे सी। हुण आपां गल कर लैंदे आ कि जिहड़े इन्हां दे जिहड़े घर सीगे उन्हां दी जिहड़ी नाली वगैरह हुंदी है ना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਨਸ ਸੀਗੇ, मतलब कि ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। मतलब ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਵਗੈਰਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ उस हॉल की वरतों करते होने आ जी। तो इत्थे तुहानूं एक अनाज घर जिन्हों तुसीं गोदाम भी कह दिंदे हो, एक बिग जिहड़ी ग्रेनरी हुंदी है जी, ये भी तुहानूं इत्थे वेखण नूं मिली हैगी आ हड़प्पा दे विच। जेकर आपां लोथल की गल करिए, मैं ये तुहानूं दस के हटिया सीगा, लोथल तुहानूं गुजरात विच वेखण नूं मिलदा है जी। गुजरात राज विच तुहानूं लोथल नाम की जगह वेखण नूं मिलदी है जिन्हों पोर्ट सिटी का नाम दिंदे आ। पोर्ट की हुंदा है जी, पोर्ट नूं आपां पंजाबी विच कहने आ जी बंदरगाह। बंदरगाह तो भाव यह है जी कि जिथे नदियां जिथे मतलब कि जिथे समुंदर लगता ना, मतलब कि आपां उस जगह तो जो दूजी थां ते पानी की मदद नाल जाने आ। तो मतलब पोर्ट सिटी का मतलब भाव यह है कि जिहड़े भी जहाज़ वगैरह आउंदे सीगे इस पोर्ट सिटी दे विच ही रुकदे सीगे। मतलब कि इत्थे फैसिलिटीज़ बणियां हुंदियां ने जिथे तुसीं आपदे जिहड़े समुद्री जहाज़ ने जी वो तुसीं रोक सकदे हो। जिवें बसां नूं रोकण लई तुसीं बस स्टैंड की वरतों करदे हो, सो उस तरह ही समुद्री जहाज़ां नूं रोकण लई तुसीं बंदरगाहां की वरतों करदे हो। तो गुजरात दे विच जिहड़ी लोथल नाम की जिहड़ी जगह हैगी आ इहनूं आपां बंदरगाह शहर के नाम नाल भी जाणदे हां। इत्थे तुहानूं बहुत ही कह सकदे हां इंप्रैसिव बिल्डिंग, भाव कि बहुत वड्डियां वड्डियां बिल्डिंग्स ते ग्रेट बाथ, एक सनाना घर मतलब कि जिथे लोग नहा सकते सीगे। मोहन जोदड़ो दे विच तुहानूं ये जिहड़ी जगह हैगी है जी ये तुहानूं वेखण नूं मिली हैगी आ। इत्थे जिहड़ा मतलब कि इन्हां ग्रेट बाथ नूं भाव कि ये जिहड़ा स्नान घर जिहड़ा बनाया सीगा जी कुछ इन्हां ने इस तरह बनाया सी, इस तरह इहदियां इट्टां पकाईयां होईयां सीगीयां, इस तरह दीयां इट्टां दी वरतों कीती गई सीगी जिहदे विच पानी नहीं सी जा सकदा अंदर।
एंड जेकर आप इहदी साइज़ की गल करिए जिहड़ा कि स्नाना घर इन्होंने बनाया होया सीगा ते इहदे विच किन्ना क पानी आ सकदा सीगा, किन्ना क वड्डा सी। सो ये 39 फीट 39 फीट ये लंबा सीगा, 23 फुट ये चौड़ा सीगा ते 8 फुट ये डूंगा सी। सो वेख लो तुसीं भी इन्ना मतलब इन्होंने इन्ना वधिया इन्होंने ये सिस्टम जिहा बनाया होया सी। इहदे नाल ही एक खूह हुंदा सीगा जी, इस खूह दे विचों ये पानी भर लैंदे हुंदे सी ते मतलब कि इन्होंने एक नाली वगैरह भी बनाई हुई सीगी जिहदे करके मतलब ये आपदा जिहड़ा गंदा पानी हुंदा सीगा दूजे दा उस स्नान घर का वो सारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही बाहर ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੂਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਵਰਾਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ मतलब कि लोग ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਵਰਾਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰੂਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ मतलब ਲੋਕ स्नान करके ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਰਬਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ? क्योंकि अजकल जेकर आप पिंडां नूं शहरां नाल कंपेयर करिए तुहानूं की मेन गल वेखण नूं मिलदी है, जो कुछ तुहानूं शहरां विच मिलदा है वो पिंडां विच नहीं मिलदा। मतलब ये कि तुसीं आपदी सिੱਖਿਆ ਲਈ कित्थे जाने हो? शहरां विच जाने हो। सो मन्निया ये भी जांदा कि जिहड़ी हड़प्पा सभ्यता सीगी ਇੱਥੇ ਜੇ मतलब जिन्नियां भी तुहानूं सभ्यतावां वेखण नूं मिलदियां सीगीਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। मतलब कि इत्थे बहुत ज़्यादा विकास होया सी, बहुत ज़्यादा विकसित लोग रहिंदे सीगे। ये खाण पीण दे विच काहदी वरतों करदे सीगे? ये वरतों करदे सीगे कणक दी। वीट की हुंदी है जी? कणक। बरले आपां कह दिंने आ जी जवार नूं। राइस हो गए चौल, पल्सिस हो गई दालां, फ्रूट्स हो गए तुहाडे फल फ्रूट मतलब कि वैजीटेबल्स हो गई तुहाडीਆਂ सब्जियां ते मिल्क तुहाडे हो गए जी दुੱਧ। सो इन्हां चीज़ां दी जिहड़ी वरतों हैगी है जी एज अ फूड खाण पीण दे विच इन्हां दी वरतों कीती जांदी सीगी। नॉन वैजीटेरियन फूड भी इहदे विच वरतिया जांदा सीगा जी। जिवें कि आपां नूं कुछ मछलियां दियां कह सकदे हां कि कुछ आपां नूं फिश हुक्स मिलियां होईयां। फिश हुक्स की हुंदियां ने जी? वो इहो जिहा कंडा हुंदा जिहदे नाल मछलियां नूं फड़िया जांदा। मतलब मछलियां वाला जिहड़ा कंडा हैगा जी वो जेकर तुसीं उहनां नूं वेखदे हो मछलियां वाला जिहड़ा कंडा हैगा जी उन्हां नूं वेख के आपां नूं अंदाज़ा लग जांदा कि इहदे नाल मछलियां फड़ियां जांदियां होणीਆਂ। सो ये आपां नूं फिश हुक्स भी वेखण नूं मिलदियां ने। मतलब कि ये जिहड़े लोग सीगे एज अ फिश नूं भी मतलब आपदी डाइट दे विच कंज्यूम करदे सीगे। होर तुहानूं इत्थे कॉटन वेखण नूं मिलदी है जी, कपाह जिहनूं कह दिंदे हो। वूलन जिहड़े क्लोथ्स हुंदे ने ऊन दे बने कपड़े होए जिहड़े लोग मतलब वेयर करदे सीगे पाउंदे सीगे ये भी तुहानूं उत्थे जिहड़े लोग सीगे जी इहदी वरतों करदे सीगे। ते इत्थे जिहड़ियां लेडीज़ हुंदियां सीगियां जी जिहड़ियां कि औरतां हुंदियां सी ਉਹ लॉन्ग स्कर्ट पाउंदियां सीगियां ते ब्लाउज वगैरह भी पाउंदियां सीगियां। एंड जिहड़े उत्थे मैन जिहड़े बंदे सीगे या फिर औरतां सीगियां जी ये दोवें ही जूलरी की जिहड़ी वरतों हैगी है जिहड़े गहणे वगैरह हुंदे सीगे जी ये एज अ फैशन के रूप में ये दोवां द्वारा ही इन्हां गहणियां नूं पाया जांदा सी। जिहड़े अमीर लोग हुंदे सीगे जिहड़े रिच लोग हुंदे सीगे जी वो तां सोने की ज़्यादा वरतों करदे सी, सिल्वर की जिहड़ी चांदी हुंदी है ते कुछ होर भी जिहड़े महंगे जिहड़े पत्थर हुंदे ने जी उन्हां दियां वरतों करदे सीगे। बट जिहड़े गरीब लोग हुंदे सीगे जी वो ज्वैलरी के रूप में जिवें कि हड्डियां दे गहणे पा लए उन्होंने, टैराकोटा दे बने गहणे पा लए उन्होंने या फिर सैमी प्रीशियस जिहड़ियां बीड्स हुंदियां ने उन्हां दी वरतों कर लैंदे सीगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਂਗਲਸ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਲੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਈਅਰਿੰਗਸ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਹਨ ਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਰੇਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਫੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮਲ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਡੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਫਿਸ਼ ਹੁਕਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਵੇਟਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੁਐਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਸਟੋਨ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਗਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਲਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਈਟ ਤੇ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੋਟਸ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ। ਬੋਟਸ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰ ਗੋਡੇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਗੋਡੇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਸੀਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਪਰਸਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗੋਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਸੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਐਜ਼ ਅ ਗੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੀਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰੌਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੈਗੀ ਆ
ਕੁੜੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी, ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी, ये मतलब बहुत ही ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ मतलब कि ਉਹਦੇ 4 ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ? 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵੇਬਲ ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब कि ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, मतलब ਤੁਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ, मतलब कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਲ ਆਫ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਫਾਊਂਡ ਐਟ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਖੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟਾਈਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੁੱਲ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਯੂਨੀਕॉर्न ਐਂਡ ਬਾਈਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 4 ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਲ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਯੂਨੀਕॉर्न ਐਂਡ ਬਾਈਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸੀਲ ਤੇ मतलब ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, मतलब ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸਤੀ ਨਦੀ ਸੀਗੀ 1900 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੋਰਸਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਥਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਹਿਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।